We are proud to introduce to you Aquaterra, the leading-edge pet food manufacturing facility located in Eastern European Lithuania. Did you know that Lithuania is listed as one of the lowest polluted countries worldwide? We take our profession seriously. The raw materials we use at Aquaterra are without exception certified as natural and of the highest quality. The various animal protein sources we use for the manufacturing of pet food are constantly monitored to make sure that they are conforming to our quality standards. The vast majority of the raw materials are sourced from monitored local suppliers, which helps diminish the carbon footprint of the products we make. Quality is our top priority and the #1 responsibility of every one of our employees. That's why, in our factory, constant quality monitoring as well as robust management and control systems ensure that every stage of the production cycle remains within our proven standard parameters. Furthermore, all ISO standard systems are implemented in areas such as quality management, food safety, and environmental protection. Wear and tear of manufacturing equipment is dealt with via regular investments for renewing machinery. But our investment plans also give priority to upgrading equipment, the use of new technologies, and the implementation of innovations. Our plant operates in fully automated mode. Every step is stringently monitored and digitally analyzed. Our Aquaterra factory is specialized in dry pet food production since 2004. Since then, we gradually oriented our manufacturing processes towards the concept of healthy pet food production. Once the production cycle is finished, the food is transported to our leading-edge packaging line with an impressive output capacity. We make our Aquaterra R&D department available to our customers in order to work in true partnership on formula and product developments that are truly unique and innovative in nature. No wonder that our vast assortment of dry pet foods supply the majority of the Baltic region, be it supermarkets or specialized zoo stores. But Aquaterra has also become a world player. We currently export to more than 40 countries throughout the globe. Sweden, Spain, Czech Republic, Saudi Arabia, and South Korea are just a few examples. We take pride in our work, but we also take pride in the recognition we obtain from the markets we operate in. Many of our products have been awarded as the best products of the year. After all, our contribution to the pet's well-being is to produce all your pet's nutritional needs. And that is the end result of our hard work and our responsible approach to pet nutrition. Aquaterra Pet Food Factory. Добрый вечер, дорогие друзья! Очередная среда и новый прямой эфир для всех наших слушателей. Значит, сегодня у нас очень интересный прямой эфир, такой, знаете, по запросам очень многих слушателей. И будет посвящен он уходу за белой шерстью, за собаками, у которых белый окрас. Я очень рада представить лектора сегодняшнего прямого эфира. Это Инита Плунге, питомник Таура. Инита, добрый вечер. Очень рада тебя видеть в прямом эфире. Очень приятно и мне. Действительно, тебя всегда можно увидеть с собаками именно белого окраса. И я всегда в восхищении просто от того, как выглядят твои питомцы. То есть это действительно образец того, как должна выглядеть белая собака. Я понимаю, что это очень большой труд и колоссальный такой уход. Вот. Но в первую очередь мне бы хотелось немножечко узнать поближе о тебе, чтобы ты о себе рассказала. Мне очень приятно, что все-таки очень много запросов ввели напрямую вот трансляцию, где ты предложила сделать интервью. И, наверное, действительно надо чуть-чуть рассказать, кто я такая и почему сейчас мы в этой точке, в которой мы находимся. Моя первая собака в жизни появилась, когда мне было 13 лет. И слава богу, что это был сразу собака с родословной, это был серебристый средний пудель. Эта собака у меня поменяла всю мою жизнь и сегодняшнюю даже жизнь она тоже поменяла. Я была очень активная. Меня интересовало абсолютно все, я просто маньячески была нереально, как и говорила, активная, и мне интересовало все, и интересовало просто все.
Мне интересовало все, как надо воспитать, как надо дрессировать, как надо грумировать. Я даже не увидела, как это за 3 года меня втянуло в такую быструю вулканическую какую-то реакцию, что я уже 16 лет вела дрессировку для 30 детей и занималась именно декоративными собаками. 18 лет мне уже был шанс, и я это делала, руководила литовским пудель-клубом, а 23 года мне уже присудили звание международного судьи. Я очень благодарна моменту именно Советскому Союзу, когда был, я имела возможность научиться в кинологической школе именно все эти моменты, которые в нынешней кинологии не все очень сильны. Я именно получила эту закалку, старую закалку вот этих времен. Я этим очень-очень горжусь. Сегодняшнему результату я в кинологии уже 36 лет, с некоторыми паузами, как я строила свою жизнь, рожала детей и строила бизнес. Во всей кинологической этом окружении, где я находилась, мне интересовало все. И судить, и вести породу пуделя, тогда была очень сильно популярная порода, и грумировать. Мне интересовало просто все. Но я человек, который делаю или очень все хорошо, или не делаю. И я все-таки решила оставаться именно на этой позиции, что я бридер, мне очень нравится разводить собак, их показывать, и нравится делать новые продукты для них. Вот сейчас моя самая главная миссия, которую я делаю, это именно собачья жизнь и улучшение именно своими новыми идеями и новыми идеями и реализацией, вот так скажем. Очень многие сейчас тоже не помогают, почему я много суспендировала своего участия в кинологии. Просто я поняла, что мне очень важна семья. У нас с мужем общие 5 детей, и каждый ребенок, который пришел в нашу семью, это именно новый университет для нас с мужем. И после 36 лет, которые я познакомилась с первой собакой, мы с мужем сейчас имеем общую семейную компанию, которая названа именно именем этой собаки, ее зовут Кика. За это 30 лет, которые сейчас скоро будет компании, мы именно владеем и управляем 120 магазинов в Литве и Эстонии, имеем завод сухого корма для животных, мы владеем и развиваем наши бренды, которые сами создаем. Это такие бренды, как Nature Protection, как GaiQ, как Araton. И эти бренды экспортируются сейчас в 50 стран во всем мире. Сейчас в нашем семейном бизнесе работают все наши 4 дети, которые может работать, и еще самый маленький, ему исполнилось 12 лет, и в группе работает 650 человек. Мы с мужем очень активные в зооиндустрии, мы наблюдаем, какие самые новейшие технологии и тенденции входят в Америке, в Азии, в Европе. Нас интересует просто все, что именно связано с животными. Нас интересует, как мы живем с собаками, с животными, с нашими семьянинами, даже, извиняюсь, то нам очень важно именно качество продукта и решения. Мы не экономим на наших собак. Мы просто делаем самое лучшее, что мы находим, что мы пробуем, что мы именно изготовляем.
Почему я именно хотела рассказать этот этап моей жизни? Потому что я поняла, что имея такие возможности, как кинологические, как и жить с собаками профессионально, активно, больше 30 лет, очень интересует, чтобы наши собаки были счастливые, здоровые. Я перепробовала все корма, все косметики, все абсолютно оборудование, что можно, и поняла, что моя миссия именно жить в семье с собаками и развивать именно продукты, которые улучшают собачью жизнь намного больше и помогают людям именно жить с собаками, чтобы они были счастливы. Ну, Енита, я могу сказать, что это очень приятно видеть такого увлеченного человека, да. У меня как раз назревал вопрос спросить, откуда вообще появилось вот это желание, да, настолько глубоко во все вот погрузиться, вот с момента, начиная там разработки, да, как ты к этому пришла. И сейчас я поняла твою философию. Ну и, конечно, меня не оставляет в покое такой вопрос, откуда ты берешь столько энергии на все вот это, потому что это и занятия собаками, и огромная фирма, и разработка продуктов, и поездки по всему миру. Я не знаю, где столько можно взять энергии. Ты должна с нами поделиться этим секретом. Во-первых, за 30 лет я одна бы и даже с мужем ничего не сделала, если не было команды. I couldn't do anything, even with my husband, without my team. Команда по-любому есть на работе, команда есть дома. Конечно, самый большой генератор идей, что нужно для собак, что можно поменять, это я. Почему? Потому что я до сих пор люблю дома иметь много собак. Я сама их кормлю утром и вечером, сама их выпускаю, сама их все смотрю, сама делаю гигиену и сама все решаю, если я в Литве дома. Это я говорю о тех собаках, которые живут у меня дома. Как правильно, Зарина, ты заметила, у меня очень много всего в жизни. Я очень активна. И для этого, чтобы я хорошо каждое утро ухаживала за ними, я должна всегда думать, что можно сделать быстрее, какие продукты сделать быстрее, чтобы целый день только не сидеть собаку. По-любому мой самый главная работа – это в фирме, работать с командой. Но что мне дает именно, можно спросить, зачем я сама кормлю, сама смотрю, потому что я понимаю, когда, во-первых, мне это нравится, во-вторых, когда я это смотрю, у меня всегда Бог помогает, дает мысли, что можно сделать, какие продукты, какие специальные пеленки, какие-то корма надо сделать еще лучше, еще новее, еще что-то круче. Я стараюсь даже вот один раз в неделю сама перемыть их, чтобы понять, как работает косметика, как растет шерсть, что делается с гигиеной, с кожей. Я все сама должна прощупывать это, пробовать. Для этого надо очень планировать время. Я очень люблю выставки. I like shows very much. Мы участвуем с нашей командой или с несколькими командами, участвуем везде. В Америке, Европе, в Азии. Самых больших выставках, где мы можем поехать, мы участвуем. Именно посещать выставки мне дает возможность именно улучшить каждую породу, познакомиться с одномышленниками, да, ну, С единомышленниками, да. Единомышленниками, я извиняюсь. И много узнать о породе, учиться, вот это открывает мне совсем новые пути. И по-любому я люблю, что мои собаки выглядели на выставках шикарно. И возможности, когда я именно едем на выставки, смотрим, что творится в индустриальном мире, мы можем позволить себе самые новейшие, самые дорогие технологии, которые еще именно
в собачьем мире очень мало познанные. Сами собаки с Божьей помощью мне диктуют, что надо именно сделать. Мне часто люди спрашивают, откуда у тебя столько мыслей, идей? Я говорю, я не знаю, я просто еду, интересно, общаюсь, получаю и понимаю, что Бог дает мне понимание не только, что надо, но это как надо это сделать, как правильно это сделать, это очень важно. Я очень активно сама участвую в всех процессах для изготовления новых продуктов. Мы все абсолютно продукты пробуем, используем для наших собак. Так что я могу после такого процесса я могу сказать точно, как этот продукт работает. Я понимаю, что мало людей в бизнесе, где действительно кинолог, которому важны собаки, которые любят собаки, так заботятся, может сделать именно продукты, которые собаки нуждаются. Очень коротко, я поняла, что моя миссия именно живя с собаками, наблюдая их, постоянно имея голод, сотворить что-то новое, дает мне возможность сделать уникальные продукты. А выращивание 5 детей дает тоже большой опыт, как и в медицине, так и понимание, что мне надо искать другие пути, максимально натуральные, потому что сегодняшняя медицина не все может нам помочь так, как мы хотим. И здесь получается 3 такие основные пути. Это кинология, бизнес, семья, она вся перемешивается, но в реальности она дает мне одно направление, искать самые лучшие пути, самые натуральные пути, чтобы именно мы могли изготовлять продукты для наших собак. А практика с нашими детьми тоже приводит к некоторым опытам, что я могу именно и сделать с собаками. Енita, еще что-то, да? Спроси. Хорошо. Ну, мне кажется, я начинаю понимать, откуда возник такой успех, да, потому что действительно, когда ты целиком и полностью погружаешься и отдаешься делу, ты не просто работаешь, да, но ты еще сам сопереживаешь, что, конечно, будет уже определенный результат у нас получаться. Вот, но что я еще хотела спросить, я заметила то, что у тебя мальтезы, бишон, плюс у тебя есть померанские шпицы, значит, все они белого окраса. Можно ли говорить о том, что у тебя есть какая-то определенная любовь к собакам именно белого окраса? Белый цвет очень красивый. И он очень популярен. Любители собак, они любят этот цвет и хотят именно приобрести такую собаку. Наверное, это все-таки коснулось меня, и так у меня появился 3 породы белых собак. Иногда я думаю, что это случайность, но сейчас, когда прошло больше 28 лет, когда я держу белых собак, я поняла, что это все-таки миссия какая-то. Это уже не случайность. 3 породы и все белого окраса. Это уже не случайность. Очень часто даже друзья кинологи, они спрашивают, ты что, камикадзе работает именно с белым окрасом, еще 3 породы и таким объемом. Но я здесь не вижу ничего особенного. Здесь, наверное, самая основная школа, которая не испугала меня, это все-таки была пуделиная школа. И пуделиная школа, она хорошая, советская, научила иметь сильную закалку, работать шерстью. Когда держу такие собаки, по-любому у тебя появляется уже постоянно некоторые правила, которые ты видишь и наблюдаешь. И сама жизнь диктует, как надо их
как надо их держать. Если ты хочешь это делать хорошо, это, наверное, очень важно. Хорошо, Енита, ну, вопрос, без которого просто невозможно обойтись. Хорошо, как ты говоришь, люди говорят камикадзе. Пожалуйста, насколько тяжело ухаживать за белой собакой? Действительно ли это так сложно, как это может показаться на первый взгляд? Я буду говорить только из своей практики, потому что мы практики сами. Только дисциплина и очень понятные правила. Гид даже такой у меня на стене есть, что можно, что нельзя. И вот по этому правилу ты просто работаешь. И до автоматизма. Если все-таки мы ходим идти в глубину, как именно ухаживать за белой собаки, здесь есть глубина именно по корму, глубина по косметике, глубина по добавкам. Я думаю, что мы это все обсудим. Да. Но самое главное, наверное, понимать и знать, что по-любому, какая красивая собака белая ни была, она имеет очень важное отличие от других пород. Это она склонна к аллергическим реакциям. Есть только два основные момента, если уже так грубо смотреть. Это то, что мы вкладываем собаке внутрь, и то, что мы на собаку изнутри вкладываем. И вот здесь, наверное, надо остановиться, потому что здесь очень простые, но очень важные моменты. Внутрь мы даем корм, подкормки и лакомства. Даже можно сказать корм, только корм, которым ходит и подкормки минеральные всякие, и лакомства. Это все, что идет внутрь. Внешние средства – это то, что мы кладем внешней собаке. Это косметика, это ежедневная гигиена, что мы кладем, и некоторые другие аспекты, о которых я тоже поделюсь из своей практики. И ключ к всему этому – это по-любому дисциплина. Держаться именно вот этих двух основных полюсов – это то, что кормим, и то, что потребляем. Еще один интересный момент, что я наблюдаю много людей, как мне люди пишут из всего мира практически, и подтверждают очень много наших разработанных продуктов, что человек, который сам дисциплинировал себе, он и выдерживает белую собаку. Так что, ребята, мы должны отвечать, что мы вкладываем в рот и что мы вкладываем собаке наружу. На белой собаке это очень все видно, очень быстро, очень явно. На других это не так видно, так что мы можем там много и сыграть, если собака не имеет очень много аллергических реакций. Да, вот смотри, исходя вот из того, что ты сказала, я правильно понимаю, что питание – это очень большой процент успеха ухода за белой собакой? Насколько это важно? И можно ли как-то немножечко поподробнее от тебя услышать, вот, что ты подразумеваешь под правильным питанием для белой собаки? Я считаю, белая собака у нас уже 28-й год. Были первые пуделя из Голландии, были первые пуделя из Америки, той пудель был. И по-любому они дают практику и понятие. Мы очень много, я как говорила, очень много пробовала и кормов, и всяких добавок. И для этого у нас появился вот этот гид корма. Что нужно для нашей собаки? Очень важно, что мы фиксируем каждый запрос и каждый вариант мы сами доводим до, когда человек обращается к нам решением проблемы, мы это уже принимаем очень открыто, потому что хочется помогать. Я знаю, что это действительно можно сделать. Из этого получается студия, которую я могу сказать, что корм 80% дает
Все, чтобы собака была белая. А 20% это другое, которым я тоже поделюсь с вами. Для белой собаки очень важно понимать, что можно, что нельзя. Потому что это по-любому потенциальная собака, которая имеет потенциал, имеет аллергическую реакцию. Много ингредиентов есть, которые просто нельзя, а которые можно. И это надо обязательно знать и не делать ошибок, которых просто уже мир прекрасно знает, и другие сделали за нас работу. Все уже ясно. Очень важно еще то, что надо понимать, что то, что часто пишется на упаковках, это все хорошо, но очень важно, что знать производителя, который действительно употребляет самые лучшие ингредиенты лучшего качества. Очень важно, что именно кто производит корм, не экономил на сырье. Сырье – это самое главное, что может быть. Почему мы начали сами в своем заводе изготовлять для белых собак? Потому что любая формула, которую мы использовали, абсолютно из всех брендов, нам не было, чтобы именно помогло. И мы начали тогда очень сильно думать, что делать. Я тогда помню, позвала, это было 10 лет назад, позвала команду технологов, доктор наук, 2 было доктора наук, и сказала задание: нам нужно сделать корм для белых собак. А сейчас копаем все. Мне интересовало только то, что мы должны кормить своих собак самым лучшим кормом. Меня не интересовало, сколько стоит сырье, потому что это касалось именно моих собак. И это очень важно было, сколько они стоят, 5, 7, 10 раз больше сырье, которое для людей, которого именно для медицинских целей. Мне это устраивает. Мне нужна самая лучшая формула. И мы работали 3 года. 3 года мы постоянно пробовали самые новейшие, что можем, и сырье, и технологии, и все нас не устраивало. Нас не устраивало, потому что все равно, даже если ты кормишь 20 собак, все равно 2-3 имеют проблемы. Это не хороший результат. Мы поняли за этот процесс, что вопрос не только какая комбинация, а вопрос, повторюсь, именно качество сырья. Не прошло и 3 года, как мы все-таки сделали первый корм для белых собак. Это Nature Protection White Dog. Не все выдержали в этой команде, которые начали это делать, потому что процесс очень долгий. Надо понимать, что когда ты делаешь новый корм, тебе нужно минимум 6 месяцев, чтобы ты понял, как это работает на собаке. Это не только, что он хорошо кушает и сейчас глаза не течет. Брались параметры именно кожи, крови, шерсти, как держит форму вообще собака. И когда мы сделали эту формулу, мы были рады, потому что у нас даже 96% была, 90% такой результат был, 96%. Здесь уже можно было праздновать, но мы увидели другую возможность, и обязательно надо было наполнить, это надо было решить вопрос, если ты адулт имеешь, ты не имеешь для джуниоров, для щенков, ты не имеешь для кормящих сук, и мы начали израбатывать уже новые комбинации кормов. И самое интересное, что я тогда поняла, почему у меня появились белые шпицы. Потому что первая формула, которую мы сделали, шпицам не подошло.
Мы имели красивую шерсть, мы не имели потеков, но мы имели другие вопросы, потому что шпицы очень-очень чувствительная порода, им постоянно нужно особенные диетические хорошие корма, но не очень с большим, с много белков, чтобы было. И мы взяли, как мы параллельно смотрели кабеллер, смотрели качество спермы, смотрели, как наши беременные суки именно выносят плод, как рождаются дети. За 2 года мы взяли направление сделать монопродукты именно с монопротеином, grain-free, и у нас вышли 5 продуктов новых grain-free с монопротеином. За 2 года, сколько мы разработали новых кормов, сейчас нас очень радует и устраивает корма, именно линия у нас 6 продуктов сейчас, так, есть единственный в мире grain-free Whitefish Starter with krill, есть 2 джуниора и 3 адулта. Мы построили целую цепочку, линию для белой собаки во всех этапах жизни. И все в этом участвовали наши собаки, как и мамы, щенки, выставочные собаки, так и собаки, которые имеют продукцию. Так что сейчас мы очень рады, что понимаем за это время, мы понимаем, что сырье, качество и хороший корм решает очень много вопросов. Я могу сказать, что каждый случай, который у нас рождается в питомнике, каждый помет, он описывается. Мы мерим, мы смотрим. У нас, если раньше суки рожали, то были около 70% стандарта недоходившие щенки. Это значит, ну, по-разному было все. Сейчас мы имеем только 10% неисполненного стандарта. У нас 90% рождаются щенки одинаковые, одинакового роста, по стандарту, закрытые... Яички, я думаю, да, наверное? Угу. Это очень важно. И реально сильные собаки. Чтоб не наговорить. Но это, конечно, сильная проверка желудочно-кишечным трактом шпицев, потому что действительно, когда даже у меня что-то спрашивают о недостатках породы, какие есть проблемы по здоровью, я всегда говорю, что это слабый желудочно-кишечный тракт. То есть это, конечно, однозначно проблема в породе есть такая. Хорошо, Енита, я поняла по поводу корма. Можешь ли ты сказать, вот каких продуктов стоит избегать при кормлении белых собак? Вот каких продуктов не должно быть в составе, допустим, корма? Говядину, курицу. Chicken. Непонятных смесей мяса, которые очень часто сейчас просто пишет. И очень важно смотреть, что лосось не был в фермах выращен. Это для белой собаки, я говорю. Я очень люблю, что в первом у меня месте это белая рыба, grain-free, лосось, дикая, селедка, утка и лапша. И по-любому надо признавать, как и люди сейчас становятся аллергичные из-за зерна, то и собаки, особенно белые, они все-таки склонны к аллергическим реакциям с кормами с зерном. Для этого мы создали вот 5 кормов, которые без зерна. Это очень важно. Енита, а можно ли сказать о том, что вот когда ты говоришь беззерновые, что это еще, знаешь, вот как вот без глютена продукты идут? То есть стоит ли избегать именно глютена? Да, но я не ветеринарный врач, я практик. Я могу говорить о своей практике.
И могу сказать, что у меня еще старые пуделя, которым 12 лет и 10, и вот, например, у них постоянно была проблема с ушами. Ну, уши – это аллергическая реакция, где выпухает, пахнет неприятно из ушей, Выделение, и постоянно наверное, да? накапливаются коричневые вот эти слизистые, да. Мы делали тесты на толерантность, там именно у черного пуделя было вообще можно только там картошку и больше ничего. Ну, конечно, когда столько много собак, конечно, только держать на картошке нам не вышло, сердце не позволило, и мы все равно параллельно пробовали на наших кормах. И сейчас могу сказать, уже 2 года, когда она кушает white fish green free, я вообще этой проблемы не имею. И надо 10 лет прожить, чтобы именно постоянно столько времени, столько ветеринарных врачей, столько пропробовать всего, чтобы дойти до этого, и с кормом вот так и решить. И я, наверное, ответила вопрос по поводу глютена. Все-таки глютен – это действительно, как и для людей, так и для собак, очень важно, чтобы его минимизовалось. Минимализировать, да. Да. Мгм. И по корму еще, наверное, помните, я сказала 2 основные. То, что мы даем внутрь. Это входит корма, все вкусняшки и все добавки. Вот здесь, когда мы подходим к вкусняшкам, надо очень понимать, что ты даешь внутрь и сколько ты даешь. И тут надо понимать, что надо подобрать правильно вкусняшки, и надо не злоупотреблять ими. И что я еще имею, категорическое свое такое взгляд, что тоже надо минимизировать именно консервы для белых собак. Хорошо, Енита, еще такой вопрос по поводу питания. Возможно ли иметь чисто белый цвет у собаки с белым окрасом при натуральном питании? Я могу сказать так, что я сама не кормлю питанием, но кормила. Для этого имею свое мнение. Надо понимать, почему ты это даешь. You need to understand why you give this И что это дает твоей собаке. and what this gives for your dog. Я сама не сторонник, но не против натуральной еды, но просто сама понимаю, что изготовить правильную еду с правильными протеинами, с правильными жирами, с правильными микроэлементами, и чтобы собака еще не аллергизировала, это очень большая работа утром, вечером. Я такой человек, что я должна контролировать процесс 100%. И, например, мне, когда я еду с собаками на выставки, мне неудобно изготовлять ему еду. Это просто, я не сделаю это, я не могу себе это позволить. Корм должен быть и подстроен под белых собак, но он должен быть полноценным. А если, допустим, говорить, я поняла, что вот корм, хорошо, он подходит собаке с белым окрасом, но нужно ли что-то прибавлять к корму, какие-то дополнительные, не знаю, минеральные подкормки, что-то для шерсти давать или что-то там для суставов, или это все уже сразу есть в корме? Я могу говорить только из своей практики. Очень надо быть осторожным со всеми добавками для белых собак. Надо всегда, когда ты берешь любое средство внутрь или косметику, надо научиться читать, что написано, и понимать, что нужно для этой собаки. Есть некоторые ингредиенты, которые действительно очень сильно делают аллергическую реакцию, как витамин В, как биотин, и передозировка. Это действительно
может, дает не то, что плохой результат, а отрицательный, потому что собака начнет чесаться даже. Это действительно хорошие витамины, и они нужны собаке, но здесь надо думать, как их поставить именно в рацион. Мы в питомнике это делаем, употребляем только одну подкормку, это Nature Protection Microzeogen, это специально микронизованный энцефалит, который дает очень много для животного. Надо понимать, что вот для шерсти, что ты сказала, что именно в микрозеогене есть силиций, натуральное вещество вулканическое, она специально обработана натуральным динамическим путем, и она дает силиций, она дает вот кальций, она дает, выводит токсины из желудка, она очень много дает. Нам, имея белых собак, потому что это лакмусы, то, что мы вкладываем внутрь, нам постоянно надо думать, как выводить токсины. И вот здесь очень важно, как и сам микроэлемент, так и композиция правильного кормового состава. В нашем корме тоже есть именно этот микрозеоген, он тоже есть в нашем корме. Он делает очень отличную работу именно по здоровым выращиваем и поддерживанием собаки. Это очень важный микроэлемент. Он натуральный. И когда он именно складывается с кормом, он дает, когда собака хорошо себя чувствует, выводятся токсины, тогда и сам организм изготовляет правильно, работая микроэлементы, витамины, которые им нужны. Енита, я поняла. А вот этот микрозин, да, вот эта подкормка, я уже больше даже интересуюсь. Это же не только для белых собак, это, можно сказать, для всех, правильно я понимаю? Это и для собак, и для людей. Мы в семье используем. У меня даже есть в кухне постоянно стоит ведерко, мы это употребляем, потому что это выводит токсины, тяжелые металлы, выводит радиацию. При этом очень много помогает при пищеварении, помогает при суставах. Ну, это отдельный семинар нужен по-любому. Только для этой добавки это можно сделать отдельный семинар, потому что он не только как сам минерал очень хороший. Уже хорошо. Хорошо, вопрос такой. Белая собака, насколько ей необходима строгая диета? Можно ли что-то давать со стола? Кусочек шоколадки, немножечко мармеладки? Или это все должно быть строго? Только корм и ничего больше? Если мы хотим быть манекенщицами, красивыми, выйти на подиум без целлюлита, мы должны как-то соблюдать, заниматься спортом и соблюдать диету. Вопрос, наверное, который ты задала, это человек сразу задает, покупая собаку. Он сразу ломает все практики и все рекомендации, даже не попробуя. Для этого мы уже и изготовили и побольше кормов, что были другие вкусы, и изработали специально под этими кормами вкусняшки, чтобы люди не начали мудрить по своему пониманию, потому что реально цепочка сразу ломается.
И это практически получается 100%, что человек сам взломает цепочку, потому что когда он имеет даже идеальный результат, идеальную собаку белую, он уже имеет красивые глаза, у него все прекрасно, и все равно ему в мозги ходит, что это просто надо попробовать, ничего не будет, и он взломает всю эту цепочку. Мне очень нравятся азиатские страны. I like Asian countries very much. Ни в коем случае не хочу противоречить про другие страны, но мы много работаем с азиатскими странами, и это действительно люди очень дисциплинированные, очень серьезно подходят к этому делу. Очень много людей из этих стран понимает, что если ты хочешь иметь здоровую, красивую собаку, то ты должен наблюдать строгий режим, и это есть нормально. Не надо ломать цепочку, если ты уже за тебя сделали другие люди, придумали и имеют хороший результат. Если хочешь дать что-то особенного, так тогда бери вот из этих ингредиентов. Белая рыба, там вот лосось, утка, бери кролика, бери вот лам, да, чтобы ты видел все это мясо. Вот тогда бери, там переваривай, посчитай калории и давай ему вот от себя. Вот это я понимаю, но просто взломать, чтобы взломать, я этого вообще не понимаю. И надо понимать, что не только мясо, мясные продукты составляют полноценный рацион собаки. Композиция, именно композиция правильных белков, жиров, микроэлементов дает вот этот хороший результат. Угу. Хорошо. Ну, по поводу подкормки, я так понимаю, что вот эти добавки, которые можно периодически нарушать дисциплину, давать не только корм, но и вот эти специальные подкормки, их можно также использовать и в ринге, правильно? Или для подготовки к выставке. Потому что обычно я могу взять там что-то, там какой-то действительно вареный кусочек мяса, той же постной говядины, и пойти дрессировать свою собаку рыжего окраса. Но я же понимаю, что для белой собаки это невозможно. То есть, получается, с этими снеками мы можем также и на выставке и подготавливать. Совершенно верно, со снеками, или сделайте сами, которые я сказала, из такого сырья, сделайте знаки, но чтобы было видно, что это действительно мясо, не какое-то непонятное. И очень важно, не увлекайтесь. У меня есть понимание, что ты можешь сорвать собаку за 1 час. Просто давай там, ай, консервы не кушал, ай, там что-то еще, ничего такого. Но есть некоторые собаки, которые и 6, и 12 месяцев надо восстановить их. Вот такая цена. Енита, я поняла то, что важно, то, чем мы собаку кормим, то, что мы кладем в нее сами, да. Но от каких еще факторов у нас может зависеть вот этот хороший чистый белый окрас? Здоровье или что-то еще? Извиняюсь, 80% это еда, которая входит и вкусняшки, и добавки, и считаю, что 20% это косметика, паразитология и некоторые другие факторы. Если говорить о здоровье, какие проблемы, связанные со здоровьем, могут портить белую шерсть, помимо вот паразитов? If we speak about health, what another problems that can... Самые основные проблемы – это аллергические реакции, дерматиты, как и от ясных каких-то, там, блошиный дерматит может быть, аллергический дерматит, но может быть и другой дерматит у собаки, и грибки, по-любому грибки. Хорошо, понятно про питание. Если можно, двигаемся дальше. И, конечно, очень большой раздел – это косметика и все, что связано с уходом. Енита, первый вопрос у меня будет такой. Ты говоришь, что у тебя уже порядка 28 лет ты держишь и занимаешься именно собаками белого окраса.
Не могла бы ты немножечко рассказать, 28 лет назад на каком уровне был мир косметики? Насколько динамично он развивается и как сильно изменился? 28 лет назад до сегодняшнего дня по-любому эволюция очень быстро идет. Тогда мы знали, что собак нужно купать каждую неделю. Некоторые еще кондиционеры имели, не было специальной косметики, мы покупали человеческую косметику и просто работали каждую неделю, мыли, сушили. Вот это был такой уход. Сейчас как раз очень большой и широкий спектр косметики. И здесь нам обязательно понимать, что мы должны быть очень понимающие, что мы покупаем. Потому что много косметики агрессивной. Очень много косметики с ненатуральными добавками, с ЛССами, это, которые добавляются, чтобы побольше пена было и так далее. Это очень, как говорится сейчас, не очень правильные продукты. Мы должны нести полную ответственность, что мы кормим и что мы, какой косметикой мы выращиваем свою собаку, чтобы она была здоровая. Здоровая – это самое важное. Угу. Хорошо, ну вот как ты и сказала, мы действительно сейчас столкнулись с абсолютно обратной ситуацией, когда сейчас просто огромное многообразие косметики для белых собак. Можешь ли ты сказать вот по поводу того, чем ты пользуешься сама лично, да, и как ты подбираешь косметику, что обязательно должно входить в ее состав, на твой взгляд, а что не должно присутствовать в косметике для белых собак? Я не знаю, может, с опытом или с возрастом я стала все-таки идти к натуральному, максимально натуральному пути, как и кормить, так и средства для ухода собак и себя. Я прекрасно себе помню, когда вышли первые белые шампуни, и с каким большим интересом мы бежали, покупали, мыли и получали очень интересные окрасы для наших собак. Реально эти продукты с пероксидами агрессивные, они сжигали шерсть, сжигали кожу и покрасили шерсть нашей собаки. Проблема, наверное, даже не то, что в каком окрасе, но надо понимать сам процесс. Я люблю очень копать в глубину и понимать, что случается в этом моменте. Надо понимать, это приносит добро моему питомцу или нет. И данная ситуация, которую я рассказала, это когда агрессивная косметика выжигает слой шерсти, она агрессивно вынимает все нужные масла, она, как шерсть поломанная, она входит в ос, и она просто ее уничтожает. Она становится шерсть сухая, она ломается, и плюс она в вашей породе, может, это нету, в нашей породе еще колтунится. И в этом пути я поняла, что надо не отбеливать собаку, а надо выращивать постоянно свежую, хорошую, правильную шерсть. Надо избегать пероксиды, нефтепродукты, искусственные запахи и красители. Я максимально мою собак натуральными средствами. Без силиконов, без парабенов, без СЛСов. Мне самая важная задача, что моя собака именно была ухожена, хорошо вычищена шерсть, хорошо все. И косметика должна питать, увлажнять и защищать шерсть и кожу. The cosmetic must moisturize the skin, it must clean the skin, it must protect the skin.
И мне это помогает композиция натуральной косметики и композиция эфирных масел, которые мы употребляем для роста шерсти. Вот здесь для тебя именно ответ, который ты спросила, что мы делаем для роста шерсти. Мы употребляем правильную косметику, эфирные компоненты с специальными еще маслами, которыми уже доказаны в науке и так далее, и мы имеем шикарные результаты. Это хорошо. Это значит, если мы хорошо насыщаем собаку с кормом, она полностью имеет витамины, минералы и так далее, то косметика, она дополняет ее, чтобы шерсть была здоровая, кожа здоровая и не было никаких вопросов. Хорошо, Еника, вот из твоего ответа можно ли сказать, что отбеливающие шампуни, которые, в принципе, сейчас, мне кажется, есть в каждой марке косметики, можно ли их отнести к агрессивной косметике, применение которой нужно свести к минимуму? Задача у белой собаки должна быть такая, чтобы вообще его не использовать. Может, я сейчас себе колю очень сильный такой, как это, штырь, но в реальности всегда мы должны идеально думать, что лучше для нашей собаки. Да, люди покупают отбеливающие шампуни. Некоторые продукты есть даже хорошие, они без пероксидов и так далее, но то один раз в месяц вы можете это сделать, вы должны увлажнять, импрегнировать и подпитывать эту шерсть, потому что вы смыли там все, что было можно. Люди часто не понимают одного, которое очень важно. Шерсть и кожа одно связанное. И здесь мы должны всегда, как смотрим белую шерсть, мы должны смотреть здоровую, хорошую кожу. Именно здоровую кожу. Если кожа будет здорова, и мы будем подпитывать натуральными веществами, то и шерсть будет выращивать много, хорошо будет расти, и мы будем с косметикой ее охранять, да? Это как создать, мне кажется, знаешь, если аналогию проводить, благодатную почву, вот если мы говорим о коже. И это очень помогают именно эфирные масла и специальные ингредиенты из природы, которая сама подарила нам природа-мать. Я понимаю, что это тема, которая сейчас чуть-чуть тронусь. Это не тема про белых собак, но мы в питомнике у себя дома очень много используем программ с эфирными маслами. Это и кожа, и витамины для собак. Это отдельные программы для кобелей, для продукции, для щенков, для беременных сук. Это именно программы антивирусные. Мы с собачьим кашлем работаем именно с эфирными маслами. Но это, наверное, отдельная тема, которую мы должны сейчас закрутить и закончить, потому что я потом еще 3 часа буду говорить. Как сейчас мы говорим о коже, о шерсти, мы в питомнике разработали именно несколько серумов, эликсиров и несколько с эфирными маслами, которые
улучшает качество, шерсть, подпитывает и делает наших собак здоровых. Это очень важно. И сейчас самый новый бенефис у нас, который мы уже работаем больше года, это натуральная косметика с правильными эликсирами, эфирными маслами, употребляя новейшие технологии с озонами и так далее, с массажем, и мы получаем спа-процедуры, которые дают намного лучше шерсть и состояние кожи, чем нормально ты можешь сделать. Эфирные масла мы использовали в питомнике 2 года для лечебных всех вот этих свойств. Но почему мы пошли именно в том пути, начали разбираться с кожей и шерстью? И все-таки здесь большую роль нам помогли сделать померания. Надо признать, что все-таки, сама знаешь, есть большие вопросы именно с этими собаками с шерстью. И мы увидели, что меняя рацион именно с Green Free, меняется и структура шерсти, меняется и собаки, но когда ты впитываешь еще озон, масла, ты получаешь эффект реально, наши БАДы дают суперские результаты. Мы с озонными ваннами, с эликсирами, с этой косметикой помогаем и менять шерсть, и отращивать помом, а бишонам тоже выдержать хорошую, здоровую шерсть и кожу. Это очень важно. Ну, это очень интересная тема, особенно относительно шпицев с их шерстью, да, потому что на самом деле это проблема номер 1 сейчас в породе, я считаю, то, что и многие породники так говорят. Поэтому, конечно, было бы очень интересно, может быть, в дальнейшем послушать по поводу вот ваших, да, техники, вот, помощи с шерстью именно шпицам. Это было бы очень интересно. Юнита, а если говорить о косметике, чаще всего есть все равно какая-то косметика, которую мы используем для шоу, есть косметика, которую мы используем повседневно. Вот в случае твоего питомника и твоей работы с белой шерстью, это разная косметика или это одна и та же косметика? Я, наверное, все-таки хочу чуть-чуть сделать такую мысль, чтобы человек понял, что сделается с шерстью, с косметикой. Чтобы он сам понял и сам начал понимать, какая косметика ему нужна. Если мы употребляем натуральную косметику, которая хорошо вычищает, чистит шерсть, чистит, потом ее увлажняет, покрывает специальным пленкой, потом еще наносим маску, то шерсть становится эластична, она не путается, она не ломается, и она при любом заломе или что-то, она просто не ломается. И тогда ты просто моешь и стрижешь, и тебе не нужно ни отбеливать, ничего. Ты можешь, когда делаешь дип-клининг, накрываешь кератином, маской, еще добавляешь на каждодневную для роста шерсти, для витаминизации, да, и все, и собака ходит. Это уже каждодневный уход любой собаки. То, что я назвала, это цепочка правильным уходом и выращиванием шерсти. Если ты идешь на выставку, надо понимать, что нужны, что, например, для помов и что нужно для бишонов. Волуме, объем. Ты сперва берешь опять дип-клининг, вычистиваешь, да, чтобы было чисто. Почему нужно хорошо вычистить неагрессивно шерсть и кожу? Потому что собака, она вообще как существо носит в себе очень много всяких грибков. И если ты хорошо не вычистишь и так далее, у тебя появятся грибки, аллергические реакции и так далее. Надо вычистить, не повреждая кожу и шерсть. Потом волуме шампунь. Если тебе нужно жестче шерсть, ты можешь волуме свайр, который делает жестче у тебя шерсть. Ты делаешь вот такую композицию и переходишь именно в кондиционером, который тоже есть и волуме, и
Варя, что ты хочешь? Хорошо. Всегда, когда ты начинаешь заниматься собакой, особенно на выставку, каждая собака имеет разную шерсть, и ты должен подобрать, что ты хочешь. Но здесь нету никакого химического алгоритма. Здесь ты идешь, бишоны, померанин идет на волуме, чтобы стояла, да, а малтезе идет вниз, и чтобы не поднималась. Шерсти получается. Это ты делаешь смузи с кератином, с натуральным ингредиентом. Все, разница такая. Если у тебя собака разоделась, бывают и такие моменты, или что-то поломалось, потому что собака, живое существо, она может в любой момент сделать любое, там, отгрызть или что-то попельоткой там соскочить, то надо понимать, что ты должен сделать дополнительные увлажнения для этой собаки. Наверное, не увлажнение, я неправильно сказала, дополнительно добавить еще средств, таких как, например, помах, волумайзинг. А если не хватает у тебя объема для малпы, ты моустурайзинг делаешь, чтобы объем был внизу, именно побольше объем. Все. Конечно, любое средство, которое ты будешь употреблять на выставке, там лак, не лак, на следующий день мы должны собаку перемыть и поставить на каждодневный уход после выставки. Это очень важно. Я очень рада мастерам, которые меня выучили. Ты можешь голову себе не мыть на другой день, но собаке после выставки ты должна перемыть, увлажнить, сделать все витаминчики, все вот на шерсть, чтобы не ломала шерсть, не сушила, и нормально собака могла дышать и жить. Так что про косметику, про шерсть, про увлажнение я могу читать часами. Это тоже отдельная тема, но для меня самое главное, чтобы человек понял, что он потребляет. Если есть много пены, если он там очень пахнет непонятно с чем, почитай, посмотри, что там есть. У тебя белая собака, ты отвечаешь за нее, и если ты хочешь иметь здоровую собаку, ты всегда думай, что ты употребляешь на эту собаку. Винита, и, наверное, последний вопрос относительно косметики, да, вот ты сказала о том, что 28 лет назад вы начинали там с того, что мыли косметикой для людей. Сейчас вот очень часто я могу услышать от и владельцев, и заводчиков, то, что они используют косметику для людей, для своих собак. Вот как твое вообще отношение к этому? Я могу сказать, что мы когда-то с этого начали, потому что и сами не имели с чем мыть голову. Мир идет вперед. Мы сами себя уважаем и подбираем косметику, которая делает наши волосы, нашу голову, наш скальп чище, упругее, эластичнее, он не ломается. Сделаем это именно для наших собак. И чем отличается, надо просто опять все поставить на стол и чуть-чуть покопать глубже. Шампуни для людей, человеческие, pH 4,5-5. Для животных 7-7,5. Это неутральный. Я имею в виду сейчас про собак. 4,5-5 высушивает нашу шерсть, волос. И здесь мы это не чувствуем. Нам все хорошо, потому что мы такие есть. Но для собак это очень большая разница pH. И мы смываем именно эту пленку, которая именно
пленку смываем и масла, которые нужны для роста, восстановления и охраны шерсти и кожи. И если даже сейчас мы моем и говорим, да я знаю, 20 лет мою, у меня все хорошо, то сейчас для тебя хорошо, но ты не знаешь, что будет завтра. Особенности белой собаки – это не открыть сундук Пандоры. Или корм, или косметика, или другие может быстро перейти к аллергическому реакции, к дерматиту, потому что эти собаки склонны с аллергическими реакциями. Помните, я вам сначала говорила, что я имею гид, что можно в корме, что можно в косметике, что можно в других. И я просто вам передаю практику. Я не учитель, я человек, который с нашей командой разрабатываем продукты, основанные на науке, практике, лучших технологиях и готовим для наших собак. Я могу поделиться всем этим своим друзьям и знакомым, которые мне просят. Каждый раз, когда я получаю собаку с аллопецией или получаюсь там с гноями и так далее, я рада, что я могу помочь. И я сама ставлю в ванну, сама употребляю все эти СПА-процедуры, потому что сам человек, не зная или зная, нарушает ее баланс всего организма. Не открывайте сундук Пандоры, не раздражайте кожу белой собаки. Это то же самое, как льва тащить за усы. Да, я теперь точно никогда не буду купать свою собаку шампунем для людей, это точно. Вопрос понимания, понимаешь? Понимание – это знание. Нам дали сейчас много знаний. Мы ответственны за то, что мы приручаем, за то, что мы выращиваем. Вот здесь очень важно. Знаний очень много. Не только в Фейсбуке, который есть очень много знаний, научных исследований. Просто надо очень хорошо работать. Хорошо. Следующий момент, без которого не обходится образ идеальной белой собаки, это область вокруг глаз, это наши слезные дорожки. Енита, исходя из своего, опять же, опыта, ты можешь перечислить те факторы, которые влияют на то, что у собаки текут глаза? Я 90% уже своего опыта передала. Это корм с правильными протеинами, ингредиентами. Идеально бы было, если было не зерновое. Это знаки, именно такое мясо, именно такого направления. Осторожно со всеми дополнительными этими микроэлементами, потому что здесь тоже влияют. И если вы даете хороший корм и хорошие там вкусняшки, вам и не нужно, чуть-чуть на всякий случай надо иметь. И косметика. Потом идет следующие вот две такие маленькие пунктики. Это первый уход, каждодневный уход, гигиена. И последний, чуть-чуть другие факторы, о которых они все равно будут, но надо знать, как их управлять. Все, весь алгоритм я вам поставила на стол, которая шла 30 лет, и имею сейчас такой опыт. Так, должны опять, буду чуть-чуть глубже копать про глаза, уход за глазами. Мне не интересно сказать продукт, говорить пробуйте и так далее. Я хочу объяснить, почему это надо и так надо делать. Я своим собакам чищу глаза и у себя, и в питомнике, и в каждой семье, где держится моя собака, 2 раза в день. Это очень простая процедура, просто я всегда имею вот, и беру и брызгаю вот так вот, чик-чик-чик, и брызгаю прямо. То есть прям можно на открытые глаза, получается, да? Да, прямо вот так вот. Горло можно, все можно. Когда мы просыпаемся утром, сами, мы
все равно у нас в конце собираются отдельные частицы, да, мы сами можем промываться. Это частицы от вчерашнего остатки или какие-то, ну, другие пыли были у нас в нашей кровати. Наши собаки очень активные, они гуляют очень много на свободе, где имеют и пыль, и цветы, и некоторые даже имеют практику по землекопству. Или когда мы гуляем по пляжу, нас очень веселит это такая картинка, где собака копает тоже песок. Посмотрите, где вся эта пыль, и все идет прямо в глаза. И собака не может сама вычистить себе глаза. Реально касается это все породы, но наши породы белые еще с шерстью. Это значит, если мы не вычистим то, что накапливается здесь, это будет все равно стоять, бактериология будет расти, и может начаться именно воспаление глаза. Для белой собаки не нужны никакие бактерии, никакие микробы. Мы прекрасно понимаем, что белые собаки, они очень чувствительные. Для этого надо чистить глаза. Чистить глаза – это значит промыть натуральным, чем мы моем? Мы моем натуральным средством, которым мы уже обрабатываем 8 лет. Мы возили его из Японии, но сейчас мой муж по моей просьбе, как собак очень много, все-таки подстроил эту линию, и мы сейчас сами производим вот именно щелочную воду 11,3 pH. Это средство имеет очень много хороших свойств и для косметики, и для кожи, для шерсти, но сейчас мы говорим о глазах, о очень чувствительном и важном органе для собаки. Она убивает 99% бактерий. Это натуральное средство, ее не привыкает, она не имеет побочных эффектов. И я могу сказать, что в многих случаях она для меня очень хорошо работает как и вместе с антибиотиками, так и вместо антибиотиков. Вот так. Так что мы этим средством реально решаем именно мытье глаза, обрабатываем. Плюс то же самое бородатые собаки, особенно бишон фризе, они, когда летом, они много дышат. И когда собака много дышит, все равно выходит много пара, мне кажется, да, наверное, вот так. Слюны, да? Да, слюны, да. Угу. И слюна оксидируется очень быстро. Очень много влаги, все равно делается грибок. Ты можешь кормить самым лучшим кормом, мыть самым лучшим шампунем, но ты не закроешь морду, чтобы собака не дышала и слюня не шла, если жарко. Или она нервничает. Мы это часто видим на выставке, даже самая лучшая собака, которая вытренированная, она все равно переживает на выставке. И когда он дышит, все равно это связано с глазами и слюной. И именно это средство pH 11,3, она именно помогает не оксидироваться этой шерсти и дезинфицирует. Очень важно, мы, наверное, все уже сейчас в этом мире знаем, что именно щелочная вода высокого уровня для нас тоже, как живая вода, да, очень хорошо. Фиксировать такую высокую щелочность, это нужны специальные технологии, чтобы она не падала. Ты можешь израбатывать эту воду, но ты не можешь фиксировать. Здесь сделана обработка, где перерабатывается эта вода, и у нее свойства становятся вообще другие. И вот так мы просто брызгаем собаку на морду, на глаза, на уши, чтобы именно нейтрализировать и избавляться от бактерий. Максимально, что мы можем сделать. И собакам, которые все равно летом, особенно жарко, что мы делаем? Мы именно беговые дорожки закрываем таймлесс локом. Это тоже натуральное средство, чтобы
слеза впитывалась и не входила ниже, и не оксидировались, если мы не будем контролировать, потому что мы не боги. И так появилось вот другое натуральное средство для отеков, именно поймать слезу, это очень просто налаживается, никаких так нету дополнительных там каких-то технологий, ставится именно эта специальная глина, которая натуральная, и впитывается все наши слезы, и тогда наша морда у наших собак не будет коричневой. Я очень рада, что эти продукты признаются у нас во всем мире, потому что мы придумали, как это делать, мы отработали, чтобы отпрактиковали на своих собаках, и сейчас можем поделиться этому опытом. Интересно. Енита, у меня такой вопрос. Я понимаю, что ты это в основном используешь на белых собаках, но это же можно использовать и на собаках других окрасов? Зарина, это можно использовать для всех животных. Это натуральное средство, которое имеет очень много бенефисов. Есть еще два очень большие бенефиса, которые я хочу рассказать именно об этом средстве, если ты уже так спросила. Это средство, она как подготовлена специальным оборудованием и разработана, она имеет 10 раз больше влаги, чем вода. Мы ее используем с кондиционером, все спа-процедурам, потому что то, что он дает побольше влаги, это один момент. Он помогает разрабатывать коллаген. И самый основной, который нереально тоже мы протренировались и имеем прекрасные результаты, употребляя это средство любой косметикой, с любой, которую ты употребляешь, эту косметику, ингредиенты он делает на 7 раз лучше. Я этому не верила, потому что это какая-то мистика, когда это было 8 лет назад. И очень хорошо помню этот момент, когда я взяла, еще был Таур Амбассадор, Малтез, я взяла отбеливающий шампунь, ну я же знала, как надо отбелить, и взяла вот это средство, и половину собаки сделала с этим средством, а половину без этого средства. И собака на 4 тонна была белее именно с этой водой. Но самое неприятное, что было, что мы вот эти с 4 тоннами темнее на выставочной стороне пошли на выставку. И мы выиграли юный чемпион Европы. Конечно, никто не знал разные стороны у Малтезе, там не видно же. Но вот этот факт меня все-таки поразил, что такие свойства имеют, такое натуральное свойство имеет такую реакцию. Хорошо, Енита, если подводить к концу нашу беседу по поводу именно косметики, ты можешь перечислить топ-4 тех средств, без которых ты не мыслишь твой уход за белой шерстью? Косметических средств или вообще средств? Ну, можно и косметических, и вообще. Хорошо, из косметики по-любому Deep Cleaning, кератин шампу, Moisturizing, кондиционер. И вот это средство, я без него не знаю, как бы жить вообще с белыми собаками. Я не знаю. И если пятое бы позволила доложить Stainless Lock, я без него тоже не живу. Но уже сразу думаю, почищу шерсть, потом увлажняю, потом нужен кондиционер. А если смотреть основные, без никаких, не могу с белыми собаками, не могу жить без White Dog, White Fish, Grain Free, не могу, просто не могу. Не могу быть без стартера, потому что для щенков, для мам это великолепная вещь, и Криль дает, хоть он очень дорогой, но дает такие великолепные результаты и для этих... Для родничков. Родничков, для костей, для всего, так что я очень рада. Не могла бы жить без косметики, без Тауромиста и без поилки.
Спасибо большое. Генита, еще такой вопрос. Ты так же, как и мы, живешь в таком поясе, где времена года сменяются друг за другом. Зависит ли уход за белой шерстью у тебя в зависимости от времени года? Что-то меняется или нет? В реальности у меня в обоих домах сделано максимально, и в питомнике сделано все, что при холодной погоде или при дожде мы имеем все оборудования, что выгулять собак с крыши, жалюзные закрываются, не дует, все это сделано. Но в реальности, если смотреть при нормальной жизни, где люди выходят гулять из квартиры и так далее, то, конечно, разница есть. Надо понимать, что солнце, она может обжигать шерсть. We need to understand that sun can burn the coat. Нужна хорошая влага, и чтобы ультравиолет не сжег шерсть. Осенью и весной по-любому есть такая серая пыль, которая входит в лапы, да? Входит в лапы. Шерсть. Здесь идеально бы было, чтобы собаки, бишоны, шпицы могли бы ходить в комбинезонах именно от дождя. Малтезе породам никакие комбинезончики, никакие ботинки никак не подходят с попельотками. Никак. Только дома чистая пеленка, туалет, и пусть делает дома, чтобы шерсть была чистая. Если вы не имеете дворика дома, где отдельно бы сделали ему отдельное место, чтобы он комфортабельно себя чувствовал. Очень важно, когда вы гуляете любое время года и когда есть влага, чтобы собака была с такими резиновыми ботинками, как баллончиками. Не может защищаться от соли, от пыли, от влаги. Она не может защититься. Мы прямо ставим ее в асфальт. И тогда мы должны или ботинки наложить, или мыть, приходя из улицы каждый раз и сразу сушить. Потому что если 2-3 раза гуляем в день с белой собакой и постоянно у нее лапой влаги, то эта лапа внутри пальцев не будет долго белой, грибок все равно выйдет, и тут начинается грибковая реакция, которая пойдет вверх. Когда мои собаки даже на синтетической траве, где ходят в загонах, они приходят после дождя с влагой, я ставлю именно специальные сушилки с ионизаторами, чтобы просушили абсолютно все пальчики. Если смотреть вообще на одежду, нравятся ли мне одетые собаки, дома без невыставочные собаки, чтобы не портить шерсть, мне очень нравится. Прикольно. Мы как-то уже дома все уже знаем, что собаки, они члены семьи, они как-то с этими галстуками, с этими рубашками. Очень нравится, очень прикольно. Мне нравится. По-любому гуманизация собак и кошек идет во всем мире, и люди признают, что это и ихняя семья, и они общаются, как из себя присматривают, так и собак присматривают очень сильно, и особенно это видно в Азии. Они не только довольно дисциплинированно кормят собак и занимаются ими, но они и смотрят на них, позволяя им быть действительно как маленькими детьми. И, конечно, я, может, еще не доросла до этого, чтобы носить очки от солнца, но это не факт, что через 5 лет я на это буду спокойно смотреть. Мир меняется по-любому. И мы тоже самое. Но по поводу Азии я согласна с тобой абсолютно. Мне кажется, нигде я не видела такого разнообразия по поводу одежды на все случаи жизни, начиная от свадьбы, заканчивая рождением щенков. Это на каждый момент жизни у них есть какая-то одежда, какие-то аксессуары дополнительные. Это да, действительно.
Янита, я бы еще хотела спросить о таком неотделимом атрибуте, как для выставочной собаки, как и для домашнего любимца, это поводок или ринговка. Потому что мы знаем, что белая шерсть, она такая довольно-таки деликатная, да. Вот что ты можешь посоветовать, какую подобрать и по материалу, и по цвету ринговку или поводок для белой собаки? Это для выставок или для дома? И для выставок, и для дома. Для дома я считаю, что пусть человек делает, что ему удобно. Даже сейчас очень много и модно, и даже удобно держать собак в специальных этих шлейках, где они не поломают шею или не потянет, и собака не испугается. Всегда, конечно, когда начинаем гулять с собакой, будьте осторожны, как и с другими собаками, так и осторожны именно с машинами. Вот это, наверное, очень важно. Выставочные собаки здесь уже отдельная тема. Мы носим поводки только на выставке, на тренировке. Например, у нас. Важно, чтобы не придавили собаку и чтобы сам поводок не выделялся какими-то специальными окрасами. Для меня, ну не знаю. Для меня, как в основном у меня белые собаки, поводок белый или черный. Для шпицов намного больше. Можно окрасов и какой хотите, по нашей практике, черный, коричневый, зеленый, как мы хотим. Не знаю, ответила ли. Ну да, конечно, потому что, допустим, я, знаешь, сталкиваюсь с такой ситуацией, то, что для белых собак очень часто подбирают белые ринговки. Но вот я, наоборот, советую, вот, может быть, черные, потому что вот как-то вот оно, противовес идет, так оттенять. Мне было очень интересно услышать, вот, какое твое мнение. Мне очень не нравится, когда поводок такой становится, когда-то мы тоже пробовали, но поводок становится такой с бусами какой-то но не смотрим, как отсвечивается при собаке. Тут вопрос, что лучше на себя уже надеть этот поводок, чтобы он красиво выглядел, но для собаки она должна быть элегантно, красиво показана собака с поводком. Вот для меня, наверное, поводок это. Конечно, ты права, что черный цвет для белой собаки лучше подчеркивает глаза, мочку носа, губы, и этот контраст делает ее больше изящной. Хорошо, Янита, у меня остался еще один вопрос, я задам его немножечко попозже. Сейчас я бы хотела задать тебе те вопросы, которые у нас появились у слушателей у наших. Значит, просят о лекцию дополнительную о маслах. Особенно вот здесь интересуется о маслах для мальтеза. Вот поподробнее об этих продуктах, как их использовать. Вот, то есть, возможно ли будет это организовать? Конечно, возможно, если лекцию надо подготовить. Реально у нас уже есть даже лечебные программы для аллопеции, для грибковых, описаны, уже сделаны. Просто надо время, и это можно сделать. А сейчас вы можете прямо заказывать это средство, тот же самый Toro ProLine www.eu, и можете заказывать. Вся инструкция, или человек вам все скажет, все покажет. Хорошо. Хорошо. Еще один вопрос звучит так. Какой из ваших кормов подойдет для серого пуделя? Любой. Will be suitable for a gray poodle. Я могу очень, боюсь еще за час засесть, потому что и корма даже отдельной лекции. Нету никаких отбеливающих ингредиентов в нашем корме. Они все, может быть, для всех собак, потому что композиция, она сама антиаллергична. И сочетание всех ингредиентов, их качество дает такой результат. Если могу сказать рецепт на все случаи жизни.
Если у вас и аллергическая собака, и любого окраса, и еще какая приболевшая, grain-free whitefish решает все. Еще один вопрос. Я не знаю, насколько его можно отнести к нашей лекции, да, но его задали. Почему в детстве и юности у белой собаки был насыщенный черный пигмент, а после 2 лет стал существенно светлеть нос? В остальных местах пигмент остался таким, каким и был, вплоть до подушечек. Дать ответ на этот вопрос реально очень просто. Часто, когда покупают щенков, бывают такие желтые пятна. Ну, вот такие. Ну, вот на шее пятна такие. И люди не хотят покупать таких щенков, потому что вот им нужна 100% белая собака. Но реально эти пятна практически дают 100% гарантию, что когда собака будет взрослая или старая, пигмент будет 100% черный. И здесь мы должны понимать, или идеально белый щенок, и мы все-таки с склонностью, что пигмент уходит или не уходит, зависит от генов, или все-таки эти пятна нас устраивают, и заводчик нам объясняет, что реально это очень хороший гарант, что эта собака будет иметь черный нос всю свою жизнь. Конечно, собаки все разные, и нету одного правила для всех собак. Но из моей практики, если пигмент сильный в детстве, он будет сильный и потом. Хорошо, спасибо большое. Енита, ну и последний вопрос от меня. Твои пожелания всем нашим слушателям, в особенности тем, кто является заводчиками и владельцами собак белого окраса. Я желаю вам, что ваша любовь, это была любовь иметь здоровую собаку. Любовь – это заботиться о ней правильно, чтобы собака могла вас отдарить своей здоровьем, и не надо было ходить к врачам. Сейчас вы сегодня все равно услышали что-то нового или подтвердили что-то старое. У вас не получится самому себе сказать, я не знаю. Подбирайте правильные продукты, любите собаку, а любовь – это та же самая дисциплина, чтобы собака была здоровая. И радуйте жизни. Здоровая собака с хорошей шерстью, с красивым личиком каждый день будет приносить вам много счастья. И ваша каждодневная работа, обрабатывать ее средствами, чтобы она была здорова, это ваша обязанность, просто ваша обязанность. Это вы выбрали эту собаку, а не собака выбрала вас. С обеих сторон вы получите все равно красивую, белую, ухоженную собаку, и ваши соседи, и ваши знакомые все будут именно радоваться, что у вас такая прекрасная собака. Любите свою собаку. Енита, огромное спасибо. У меня есть только одна патиколорная собака, но даже я для себя сегодня подчеркнула очень много новой полезной информации. Огромное тебе спасибо, то, что ты не скрываешь, а открыто делишься своим таким большим опытом. Но нам остается ждать только лекцию теперь по эфирным маслам. Я сама очень сильно загорелась, мне тоже очень интересно. Спасибо, Дарина, спасибо, Виктория. Было очень приятно. Хорошего вечера, Енита.